Hi everyone, welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group. Time is 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 11 degrees Celsius. So I'm going to agenda take a pop. Top of the hour, we have Premier Doug Ford. அவர் வந்து இப்போ வேக்சினேஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் பற்றியும் இப்போ எல்லோரும் என்னென்ன செய்யலாம் என்னென்ன முடிவெடுக்கலாம் எப்படி அதை அக்கடா எல்லாருக்கும் நாங்கள் சர்வ் பண்ணலாம்னு தான் பார்த்தோன்னு இருக்கிறோம். ஸோ அந்த இதில் வந்து டக் ஃபோர்ட் வந்து ஆக்சுவலி $3.7 million இன்வெஸ்ட் பண்ணி இப்போ சீனியர்ஸுக்கும் அண்ட் பீப்புள் வித் டிசபிலிட்டிஸுக்கும் அவைக்கு வந்து இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் போய் வேக்சின் எடுக்கிற ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஜோன் பர்மிட்ஸுக்கு. ஸோ அந்த ஆக்களுக்கு வந்து எப்படி நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி அவை டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹெல்ப் பண்ணலாமன்ட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு $3.7 million ஸ்பெண்ட் பண்ணி he's thinking of doing that. ஸோ அதை பற்றி he's going to talk about that. And then we have Premier François Legault. அவர் வந்து Quebecலாம் சொல்கிறார் எல்லா பிள்ளைகளும் இப்போ இன்க்ளூடிங் ரெட் ஜோன்லேயும் எல்லா பிள்ளைகளும் திருப்பி ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப பிரியமண்டு in class learning-க்கு. ஸோ அதை பற்றி we're going to have a look. And then we have Conservative Party leader Ariaran அவர் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் காய்ச்சி ஜஸ்டின் ட்ரூடோட காய்ச்சி கொஷின் ஆன்சர் மாதிரி அவர் காய்ச்சி கோவிடை பற்றி இப்போ எக்கானமிக் என்ன பிளான்ஸ் இருக்குது, இப்போ கனடா ஏன் எல்லா நாடும் விட கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்குது கோவிட் வேக்சினேஷன் கொடுக்குறதில்ல. ஸோ கொஷின் ஆன்சர்ன்ட்டு ரெண்டு பேரும் கேட்டு ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஆன்சர் சொல்லி they had a little session. எங்களோட கனேடிய வேலை பொறுத்ததுக்கு அகேன் இன்றைக்கு எல்லோரும் கொஞ்சம் பே அட்டென்ஷன் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆக்களுக்கு இது கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்குமெண்டு CEBA அதாவது CEBA ஸோ கனேடியன் எமர்ஜென்சி பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் அதை பற்றி காய்ச்சிருக்கேன். நிறைய பேருக்கு நிறைய கிராண்ட்ஸ் CRBன்ட்டு நிறைய இருக்குது. ஸோ CEBAன்றது பிஸ்னஸ் ஆக்களுக்கு ப்ரைமரியாக இதை வந்து நீங்கள் March 31 டெட்லைன் இருந்தது இந்த அப்ளிகேஷன் போட்டு இந்த லோன் வாங்குறதுக்கு. பட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க till June 30 வரைக்கும். ஸோ இதை பற்றி we have our specialist MP Accounting and Financial Services இங்கிலிருந்து Ariaran அவரும் சுதாரனும் they'll talk to us about that. And then we have our currency rates for today. And then we have a lovely song today by Babu Jayakanthan. கொஞ்சம் 80s பாட்டு பிடிச்சிருந்தவர் மேபி ஸ்டிக் அரவுண்ட் இது கேட்குறதுக்கு you might enjoy it. And then we have the weather and the news. So start பண்ணுவோம் உங்களோட top of the hour. So again we have Premier Doug Ford வந்து $3.7 million வந்து சீனியர்ஸும் டிசபிலிட்டி உள்ள ஆக்களுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த வேக்சினேஷன் எடுக்கிறதுக்காக காய்க்கிறார். So let's have a watch. And I need to give a shout out to the East Toronto Health Partners, another partner, incredible partner. It's amazing when everyone works collaboratively together for what they've been doing to protect our seniors in East Toronto. What they did, they showed me a map and they get into mobile units going into these seniors' residents, and incredible work. They were one of the first to administer second doses to all eligible residents of long-term care and the retirement homes in this area. They also launched a mobile clinic that administered vaccines to over 500 seniors and healthcare workers in high-risk settings over 3 days in February. And when the clinic opens tomorrow, they have it set up to support our seniors. And that's vital because protecting our most vulnerable is our top priority. In our 2021 budget, we will be providing $3.7 million to help seniors and people with disabilities get their vaccinations. Just like our friends here at the Mass Vaccination Clinic, we will make sure that anyone in Ontario who wants a vaccine gets a vaccine. And we're making tremendous progress in our province-wide rollout plan. So far, more than 1.6 million doses of COVID vaccine have been administered. That's almost 300,000 people are fully vaccinated with their second dose. More than 250 vaccination sites are planned for this month. That includes more than 150 mass immunization clinics like the one we toured today here in Thorncliffe Park. But I'll say it again, we need that steady supply of vaccines from the federal government. They need to keep up with our ability to put needles in arms. This clinic behind me has 60 staff and will have the capacity to deliver up to 10,000 doses a day. And that's just one clinic. We're ramping up quickly, and we need every clinic, pharmacy, and primary care setting administering the maximum number of doses every single day.
We have our top performers ready to hit the ground running. We have Team Ontario. We just need more vaccines. Again, I want to thank everyone here for making this possible. You're doing incredible things for your community. And I'll close by reminding everyone who is eligible and wants a COVID shot to please book your appointments. You can do so through our local public health unit or by going to ontario.ca/bookvaccine or call the toll-free number at 1-888-999-6488. Thank you very much, and God bless the people of Ontario. Hi guys, welcome back. So again, Premier Doug for வந்து 3.7 million வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி டிசபிலிட்டியும் சீனியர் ஆட்களுக்கு வந்து வேக்சினேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ இது வந்து 2021 பட்ஜெட்டில் ஆக்சுவலி போட்டிருக்கேன். அந்த பட்ஜெட் இட் ஷுட் பி கம்மிங் அப் சூன் டூ. ஸோ இது Canada's Deputy Prime Minister Chrystia Freeland வந்து சொல்லியிருக்காரு லிபரல்ஸ் வந்து த ரிலீஸ் த ஃபெடரல் போர்ஷன் 2020 பட்ஜெட்டில் April 19th அது வருது. ஸோ என்னென்ன போர்ஷன் இதுக்கு அலோ பண்ணியிருக்கேன், என்ன செய்ய போகிறேன்ட்டு அந்த இதில் வந்து சொல்லவே. இப்போ இந்த வீக் வந்து நிறைய ஃபார்மசிஸ் ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ஸ் எல்லாம் ரீஜனில் தே கேன் கிவ் தி ஆஸ்ட்ராசெனிகா ஷாட் டு anyone 60 years and older. ஸோ 60 வயசும் 60 வயசுக்கு மேலாலையும் இந்த ஷாட் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ எந்தெந்த இடங்களில் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறாங்களாண்டா ஃபார்மசிஸில் கொடுக்குறது வந்து டொராண்டோவில், வின்சரில், கிங்ஸ்டனில். ஸோ இந்த 3 ட்ரை பண்ணுறாங்க. எவென்ச்சுவலி இதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வேலை செய்யறேன்டா தென் they'll start expanding it out டக்குன்னு. ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இது they'll start with that. And again, as of early March வந்து இப்போ 80% of long-term care home residents வந்து வேக்சினேட்டடாக இருப்பியும், which is a good thing. ஸோ உங்களோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு போதும். அந்த பாப்புலேஷனை வந்து நாங்கள் செக்யூர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் we'll work our way down because அவை தான் மோஸ்ட் vulnerable, அவைக்கு தான் கூட இது வரும் டக்குன்னு. And then after that shots வந்து இப்போ neighborhood படி பார்த்து, ஏஜ் படி பார்த்து, ஸோ எந்தெந்த vulnerable-ஆக இருக்கிறீங்க, யாரை கூட அந்த வரக்கூடிய ஆக்கள் இருக்கோ அவைக்கு பார்த்து டார்கெட் பண்ணி அந்த மாதிரி குரூப்ஸுக்கு வந்து they're going to start giving it first. ஸோ again எல்லாம் நல்லபடியாக போகுது. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்து பட் ஐ திங்க் இப்போ பிக்கப் பண்ணி கொண்டு வருது. ஸோ hopefully that will come to that. அடுத்தது we have Quebec Premier François Legault. அவர் வந்து he's talking about எல்லா பிள்ளைகளும் திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போகிறது. அகேன் மோஸ்ட் zones இப்போ வந்து தெரியும் மான்ட்ரியல், குபெக் பக்கம் எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கணக்காக இருந்திருக்குதுண்டு. ஆனால் ஸ்கூல் விஷயத்தை வந்து they feel like இதில் நாங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி இந்த ரூல்ஸை விடலாம்னு சொல்கிறேன். ஸோ let's have a watch out what he has to say. Good afternoon, everyone. We're resisting against the variants and the third wave, but the battle is not over. We have to stay careful as we accelerate the vaccination. We should reach 1 million people vaccinated today, and I want to thank all our teams across Quebec. The situation in coming weeks will be decisive. This is why we must wait before lifting other restrictions except for 2 measures. I'm announcing that starting March 29, high school students will go to school every day. That's great news. It's important that young people go to school. And we have a good news for our elderly. Vaccination is almost done in senior homes. And I'm announcing that as of tomorrow, in senior homes, where at least 75% of residents received the vaccine since 3 weeks, dining rooms will reopen. Apart from these measures, we're not announcing any changes today, and I want to send a warning to people from regions of Outaouais and Saguenay-Lac-Saint-Jean. I ask you to reduce your contacts as much as possible. So we have the opportunity to avoid a third wave, but in order to do that, we have to follow the rules for a few more weeks. No one wants to come back to a lockdown. I'm counting on you all. And when it's your turn, it's important to get the vaccine. That's why I'm going to get vaccinated in Montreal next Friday. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர்.
திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. கனடா. Hi guys, welcome back. So again, Premier François Legault வந்து ஸ்கூலை பற்றியும் பிள்ளைகள் திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போகிறதையும் காய்ச்சிருக்கார். அது வந்து ஏன் முக்கியமான காரணமாக சொல்லியிருக்காண்டு, அகேன் இந்த ரிஸ்க் நாங்கள் இப்போ அடுத்து நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு விடலாமன்ட்டு. ஆனால் ரெண்டாவது ரீசன் வந்து இப்போ பிள்ளைகளுக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த் அந்த விஷயத்துக்காக இப்போ வீட்டில் இருக்கிற வெளியில் போகாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் எத்தனாலும் அவைக்கு வந்து மென்டல் ஹெல்த் வந்து பாதிக்குதுண்டு. ஸோ அதனால் தேர் சேயிங் ஸ்கூல் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணால் அது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்து தே கேன் கோ பேக் டு தேர் நார்மல் வேஸ் ஆஃப் பீயிங். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து இப்போ பிள்ளைகள் வந்து இப்போ சின்ன பிள்ளைகள் சரி, ஆனால் கொஞ்சம் டீனேஜ் வயசு பிள்ளைகள் அவைக்கு வந்து வீட்டிலேருந்து ஆன்லைன் படிக்கிறது உண்மையாக படிப்பு ஏறுதாண்டு தான். ஸோ அதில் வந்து அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லேயும் தே திங்க் பெட்டர் நீங்கள் இன் ஸ்கூலில் இன் கிளாஸில் இருந்தீங்கன்னா கூட படிப்பெல்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுறது, டீச் பண்ணுறது, லேர்ன் பண்ணுறதெல்லாம் கூட கிராஸ் பண்ணுவீங்களான்ட்டு. ஆனால் டீனேஜ் வயசு பிள்ளைகளுக்கு வீட்டிலேருந்து ஆன்லைன் டீச் பண்ணுறது கஷ்டமானதுண்டு. So again, they have 1 million people vaccinated in India or Quebec, which is a good thing. And over the next couple of days, or 50,000 over an hour, we vaccinate panna mari pakariyum, which is a really good thing. So again, they're on the right track. School ellaam prayam, so it's all good. And Premier 63 vaysu, he actually wants to get vaccinated next Friday. ஸோ அவருக்குமே தெரியாது எந்த வேக்சின் அவருக்கு வரப்போகுதுண்டு, பட் எதுண்டாலும் இருந்தாலும் நான் போட வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ், யூ ஜஸ்ட் ஹோப்ஸ் ஹீஸ் பிரேவ் எனஃப் டு டூ இட். ஸோ we'll have that next Friday. அடுத்தது we have Conservative Party Ariaran O'Toole. ஸோ again அவர் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் அவர் கழிச்சு ஜஸ்டின் ட்ரூடோட ஒரு கொஷின் ஆன்சர் சீரீஸ் மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். Ariaran O'Toole கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கார். இப்போ கோவிடை பற்றியும் இப்போ எக்கானமி என்ன மாதிரி ஸ்டேபிளைஸ் பண்ணப்போ என்ன பிளான்ஸ் அதுக்கு இருக்குது, திருப்பி நார்மலாக வாரத்துக்கு இப்போ கனடா ஏன் பின்னாடி இருக்குது, அங்களோட நாடு உண்மையாக வந்து எல்லா விஷயத்தில் we're one of the first growing countries, எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வச்சு நாங்கள் செய்வோம். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் மட்டும் கொஞ்சம் ஏன் பின்னாடியாக இருக்கிறோம்ட்டு. ஸோ அதை பற்றி தான் they've talked. So let's have a watch. Mr. Speaker, for a year, Canadians across the country have been in various stages of lockdown. Opioid overdoses are up. Canadians are feeling increasing strain on their mental health. They deserve a serious, data-driven, safe plan for reopening. How long will the Prime Minister keep those Canadians waiting? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, every step of the way during this pandemic, this government has been there for Canadians. We were there for families, we were there for workers, we were there for small businesses, we were there for provinces right across the country, and we will continue to be. With tens of billions of dollars transferred to the provinces, support directly for Canadians, all the while grounding ourselves in the best recommendations of science and experts. That's what we will continue to do. We're all looking forward to a better summer, Mr. Speaker, but to get there, we have to work together to make sure we're pushing back on those variants, getting everyone vaccines, and keeping healthy. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, tens of thousands of Canadian small businesses are hanging on by a thread. Lockdowns are hurting main streets across the country, and family-owned businesses are in crisis. This has had an impact on the country's physical and mental health. The Prime Minister needs to commit to a data-driven, safe plan for reopening to give millions of Canadians hope. Where is the plan and when is it coming? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, every step of the way we have been there to support Canadians, and every step of the way we will continue to put both the protection and safety of Canadians and the benefits of our economy at the front line. That's why we are deeply informed by experts and scientists in how we move forward. We will continue to ground our decisions based in science and evidence, unlike the Conservative Party that continues to doubt the use of masks from time to time. We will continue to stand up for Canadians. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, the government's chief scientist doesn't agree with the Prime Minister's political decision to delay second doses, so he doesn't follow his own edicts here in the House. Taiwan has a plan for rapid tests and has been open. The United States and the United Kingdom both have fully published their plans for a safe and effective reopening. Why not in Canada?
This Prime Minister has been slow on the border, slow on rapid tests, behind the entire developed world on vaccines. Why are we also going to fail on the economic reopening? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, from the very beginning, we knew that the best way to ensure that our economy would come roaring back is to be there sufficiently to support Canadians, small businesses, workers, families, seniors, youth through this crisis. That's exactly what we've done. And every step of the way, we have deferred to scientists and experts. We also respect the provinces that make their own determinations around spacing of intervals of doses. We will be there to support them every step of the way. Mr. Speaker, Canadians have a government that is there for them. We will continue to be there for them. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back. So questions எல்லாம் பார்த்தாச்சு. I know நிறைய பேர் உங்களுக்கும் questions இருக்கும். Hopefully most politicians they address that for you. But keep watching our show and அதுக்கு பற்றி updates கிடைக்கும். So again, லிபரல்ஸில் வந்து பட்ஜெட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் April 19th, கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்ட். ஸோ இதை வந்து ஆக்சுவலி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்துக்கிட்டு அண்ட் வந்து 2 வருஷத்துக்கு ஆக்சுவலி இந்த பட்ஜெட்டே வரையில பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். ஸோ கோவிடால் இதை போஸ்ட்போன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இந்த வருஷம் பட்ஜெட் தேவையில்லைண்டு. ஸோ இந்த வருஷம் தான் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி இப்போ நாங்கள் டெஃபிசிட்டில் உண்மையாக $400 billion இருக்கிறோம். அந்த இதுக்கு வந்து கணக்கு வழக்கு எங்கே காசு போனது இது போனதுன்ற அந்த ஒரு அவுட்லைனும் ஃப்யூச்சருக்கும் என்னென்ன செய்ய போறியோம்டா. ஸோ என்னத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்டா க்ரீன் எக்கானமி. ஸோ அகேன் க்ரீன் எனர்ஜி எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. பிகாஸ் எங்களோட வேர்ல்ட்ஸ் எர்த் எல்லாம் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து we need that green energy. ஸோ எப்படி நாங்கள் க்ரீன் எக்கானமியை மாற்றலாம்ட்டு அண்ட் அகேன் சைல்ட் கேர் சிஸ்டம் அதுவும் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செக்மெண்ட் டீம். அதை பற்றியும் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ண போறியும். ஸோ அகேன் அது April 19th வரும்போது we'll have more updates about that. அடுத்தது we have our Canadian Vellum portion. Again, எங்களோட Canadian Vellum portion இன்றைக்கு important thing. We have MP Accounting, Financial and Services Inc. இருந்து Ariaran. அவர் என்னத்தை பற்றி காய்க்க போகிறாண்டா CEBA பற்றி. CEBA, that is Canadian Emergency Business Account. ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் என்னது, யார் அப்ளை பண்ணலாம், எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், அந்த கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் we're going to head over to Sadaran and Ariaran for that. குட் ஈவினிங் கனடா நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றோம். இந்த வார நிகழ்ச்சியில் இன்று எங்களோடு கனேடிய வலம் பகுதியில் MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்சிங் அரியரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம் அரியரன் அவர்களே. வணக்கம் சுதாகரன். வணக்கம் நேயர்களே. மீண்டும் சந்திக்கின்றோம். ஒவ்வொரு வாரமும் பல மாற்றங்கள் திருத்தங்கள் இப்படி அது வருமான வரி சம்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி, தொழில் சார்ந்த வருமான வரி சம்பந்தமான விடயங்களாக இருந்தாலும் சரி வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் முதலில் உங்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு வாரம் நீங்கள் அந்த தகவல்களை எங்களோடு பகிர்ந்து வருகின்றீர்கள். அந்த வகையில் 2 தினங்களுக்கு முன்பு அல்லது அண்மையில் வந்த செய்தி தொடர்பாக இன்று உங்களிடம் அந்த விடயம் தொடர்பாக கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். மார்ச் மாதம் 31 வரை இந்த CEBA என்று சொல்லப்படுகின்ற கனடா எமர்ஜென்சி பிசினஸ் அக்கவுண்ட் இவர்களுக்கான அந்த லோன் வசதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. 31 இந்த மாதம் 31 முன்னதாக நீங்கள் அதற்கு விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. முதலில் இந்த விடயத்தை பேசுவதற்கு முன்பு இந்த CEBA என்றால் என்ன, இதுக்கு யாரெல்லாம் தகுதி உடையவர்கள், அதாவது யாரெல்லாம் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்? ஆமாம், இது ஸ்மால் பிஸ்னஸுக்கு தான் கூடுதலாக கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதாவது ஆரம்பத்தில் வரும்பொழுது $1.5 million வரையும் சேல்ஸ் உள்ளவர்களுக்கு தான் அதை கொண்டு வந்தவர்கள். மேக்சிமம் 20,000 இருந்து
இப்பொழுது கூடுதலான ஸ்மால் பிஸ்னஸுக்கு தான் இந்த லோனை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஸ்மால் பிஸ்னஸ் தான் கூடுதலாக இந்த கோவிட்டால் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள், நஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள், பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அதன் பொருட்டுத்தான் அரசாங்கம் இவர்களுக்கு ஒரு நிவாரணத்தை அளிக்க வேண்டும் என்றுதான் இந்த சீபா லோனை கொண்டு வந்தார்கள். இதன்படி அவர்கள் $20,000 மேல் 2019 ஆண்டு $20,000 மேல் சலரி போட்டிருந்தால் அவர்கள் அப்ளிகேஷனை செய்யலாம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதற்கு பிறகு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்கள். இது ஏப்ரல் மாதம் 9ஆம் தேதி 2020 இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது. பேருந்தொரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்கள். அதிகமானவர்கள் $20,000 சலரியை போடாதபடியால் அந்த நான் டிஃபரபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் 2020ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் ஒரு கமிட்டடான நான் டிஃபரபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களுக்கு $40,000 மேல் இருக்குமாயின் இந்த இதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று சொல்லி கொண்டு வந்திருந்தார்கள். அது இதுல அந்த நீங்க சொல்ற விடயம் என்னென்ன அதுக்குள்ள வரும் என்று ஒரு அளவுக்கு சொல்லுவீங்களா? ஒரு மேலோட்டமா அதுக்குள்ள நாங்க என்னென்ன எல்லாத்தையும் அடக்கலாம்? ஆமாம். இப்ப ஒரு பிசினஸ்ல நீங்கள் ஒரு இடத்தை லீஸ் பண்ணி வச்சிருந்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு பே பண்ணக்கூடிய ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், மற்றது அந்த பிசினஸை நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லோ, லைட் பில்லோ, கரண்ட் பில்லோ, அது மட்டும் இல்லாமல் டெலிஃபோன், அப்படியான செலவுகள். அதாவது நீங்கள் அந்த பிசினஸை நடத்துவதற்கு கமிட் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதாவது 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி பிப்ரவரியில் நீங்கள் அந்த பேமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டீர்கள். நீங்கள் பிசினஸை நடத்தாவிட்டாலும் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்களை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பே பண்ண வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு நீங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றீர்கள். அப்படியான நிலைமையில் அது சில வேளைகளில் என்ன மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறார் என்று சொன்னால், இப்ப ஒரு ஸ்மால் பிசினஸ்காரன் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருப்பீர்களானால் உங்களுக்கான அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் வீட்டிலிருந்து தான் வேலையை செய்வீர்கள். அப்ப வீட்டிலிருந்து வேலையை செய்யும் பொழுது உங்களுடைய மார்கேஜ் பேமெண்ட், உங்களுடைய வீட்டுக்கு பே பண்ணுகின்ற லைட் பில், கரண்ட் பில் மற்றும் டெலிஃபோன் பில், அதுகளை கூட நீங்கள் சேர்த்து அரசாங்கத்துக்கு சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் அவர்கள் இந்த லோனை அவர்கள் அப்ரூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதிகமாக அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இந்த லோனை ஜூன் மாதம் 30ஆம் தேதி வரைக்கும் அவர்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இருக்கின்றார்கள். அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி இது ஆரம்பத்துல $40,000 வரை உடனடியாக வழங்கப்பட்டது. இது அரசாங்கம் வழங்காமல் வங்கிகள் தான் வழங்கின இல்லையா? வங்கிகள் மூலம் அரசாங்கம் வழங்குகின்ற என்றுதான் சொல்லுகிறார்கள். வங்கிகள் தான் அதை கொடுக்கிறார்கள். நீங்கள் எந்த பேங்க்ல பிசினஸ் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறீர்களோ அவர்கள் மூலம் அப்ளை பண்ண வேண்டும். அதற்கு பிறகு அரசாங்கத்துக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய பத்திரங்களை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் அரசாங்கம் அப்ரூவ் பண்ணினால்தான் வங்கிகள் அந்த லோனை உங்களுக்கு தருவார்கள். அதிலே நீங்க சொன்ன மாதிரி முதல்ல நீங்க சொன்னது கடந்த ஏப்ரல் 2020 அப்ளை விண்ணப்பம் செய்கின்ற பொழுது உடனடியாக அவர்களுக்கு 40,000 கொடுக்கப்பட்டது. அதிலே முதல் அவர்கள் சொன்னது $40,000 எந்த விதமான வட்டியும் அறவிடப்படாது. 2022 டிசம்பர் மாதத்துக்குள் நீங்கள் $30,000 மீள செலுத்த வேண்டும். $10,000 அவர்கள் வெயிட் செய்வார்கள். அப்படித்தானே? ஆமாம், அப்படித்தான். அதற்கு பிறகு அவர்கள் $40,000 $60,000 மாற்றி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இருந்தார்கள். அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் பொழுது அடிஷனல் 20,000ல 10,000 நீங்கள் டிசம்பர் 22 இடையில் பே பண்ணுவீர்களானால் 10,000 உங்களுக்கு அவர்கள் விட்டு தருவார்கள். அப்ப மொத்தமாகவே 60,000 எடுத்திருந்தீர்களானால் 40,000 பே பண்ணுவதன் மூலம் மிச்ச 20,000 அவர்கள் விட்டு தருவதற்கான வாக்குறுதியை அளித்தார். அதிலே முக்கியமான ஒரு விடயம் என்று பார்த்தால் இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி 60,000ல $20,000 நீங்கள் செலுத்தாமல் விட வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் வருகின்ற 2022 வருடத்தின் டிசம்பர் மாதத்துக்குள் அவர்களுடைய $40,000 திருப்பி கொடுக்கின்ற பட்சத்திலே உங்களுக்கு $20,000 குறைத்து கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதற்கு பின்பு என்றால் என்ன மாதிரி இருக்கும்? இப்ப நீங்க பே பண்ண விட்டீர்களானால் அந்த $60,000 உங்களுக்கு ஒரு லோனாக மாறப்பட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், அவர்கள் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்று இதுவரை அறிவிக்கவில்லை, ஒரு நார்மலான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் அது உங்களுடைய டேர்ம் லோனாக மாறப்பட்டு நீங்கள் அதுக்கு மாதம் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டிய சந்தர்ப்பத்துக்கு உள்ளார்கள். இன்று வரை சொல்லியிருந்தார்கள் ஒரு 850,000 ஸ்மால் பிசினஸஸ் இந்த 40,000 எடுத்திருக்கிறார்கள் என்றும், ஒரு 498,000
பிஸ்னஸஸ் 60,000 எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியும் அரசாங்கம் இதுவரையில் $44.91 பில்லியன் இந்த லோனுக்காக கொடுத்திருக்கிறதாகவும் அறிவித்திருந்தார்கள். இப்பொழுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மாற்றம் வந்து இப்ப மார்ச் 31ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. இப்பொழுது நீங்க சொன்னதன்படி இது வந்து மார்ச் மாதம் நிறைவடையாமல் ஜூன் மாதம் 30ஆம் தேதி வரை அவர்கள் நீட்டித்திருக்கின்றார்கள். ஆமாம், ஜூன் மாதம் 30ஆம் தேதி வரை நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை 40,000க்கோ அல்லது 60,000க்கோ நீங்கள் விண்ணப்பிக்கக்கூடிய தகுதியை அவர்கள் உங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார்கள். ஆமா, அதிலே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல கடந்த வருடம் 2020ஆம் ஆண்டு இப்பொழுது அவர்கள் கூறியதன்படி 40,000 வரை உங்களுடைய வருடாந்த செலவுகள், அதாவது மோர்கேஜாக இருக்கலாம், அண்ட் வீட்டில் நீங்க பாவிக்கிற கரண்டா இருக்கலாம், கேஸா இருக்கலாம், இன்டர்நெட்டாக இருக்கலாம், அனைத்தையும் நீங்கள் அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்ற பொழுது அதற்கு தகுதியுடையவர்களாக அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இதில் வந்து 2 ஃபோல்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறது. ஒன்று வந்து முதலாவதாக நீங்கள் உங்களுடைய பேங்க் மூலம் இந்த அப்ளிகேஷனை செய்ய வேண்டும். அதற்கு பிறகு சிஆர்ஐ வெப்சைட்டில் நீங்கள் இந்த உங்களுடைய பத்திரங்களை, அதாவது உங்களுடைய நான் டிஃபரபிள் எக்ஸ்பென்சஸுக்கான பத்திரங்களின் ப்ரூஃபை ஸ்கேன் பண்ணி அவர்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவதன் மூலம் அரசாங்கம் உங்களுடைய லோன் அப்ளிகேஷனை பரிசீலித்து அவர்கள் அப்ரூவ் பண்ணினார்களானால் உங்களுக்கு உங்களுடைய பேங்க் வந்து அந்த லோனை தருவார்கள். நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அனைத்து விடயங்களும், அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த மோர்கேஜ் பேமெண்ட், லைட் பில், கரண்ட் பில், கேஸ் பில் எல்லாவற்றிற்கான பத்திரங்களை வந்து நீங்கள் அந்த இணையத்திலே உங்களுடைய விண்ணப்பத்தோடு அட்டாச் செய்ய வேண்டும், அட்டாச் செய்து அனுப்ப வேண்டும். ஆமாம். ஆகவே இது வந்து இப்பொழுது நினைக்கிறேன் இன்னும் குறிப்பாக டொரண்டோ, மொன்ட்ரியல் போன்ற இடங்களில் முழுமையான கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படவில்லை. இன்னும் வணிகங்கள், நீங்க சொன்ன மாதிரி சிறுதொழில் செய்கின்றவர்கள் வந்து இன்னும் மூடப்பட்டபடியே இருக்கிறது. ஆகவே வழமை போல அவர்களால் இயங்க முடியவில்லை. ஆகவே அவர்களுக்கான ஒரு உதவி தொகையாக இது வழங்கப்படுகிறது. இதிலே 40,000 வரை அவர்கள் மீண்டும் செலுத்த வேண்டும். வட்டி இல்லாத கடன் 2022 டிசம்பர் மாதத்துக்குள், அதே நேரத்தில் $20,000 உங்களுக்கு அதிலிருந்து வே செய்யப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள். ஆமாம், நீங்க சொன்னது சரியா இருக்கிறது. ஆமாம். ஆகவே நன்றி அரியரன் அவர்களே, அந்த தகவல்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு. நினைக்கிறேன் வியாபாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அது ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக கூட இருக்கலாம். அந்த கால அவகாசம் இன்னும் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நன்றி உங்களுடைய நேரத்துக்கும் தகவல்களுக்கும். ஆகவே மேலதிக விவரங்கள் உங்களுக்கு பிசினஸ் ரீதியாக அல்லது தனிப்பட்ட வருமான வரி பத்திரங்கள் தொடர்பாக தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அரியரன் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம். நன்றி உங்களுடைய நேரத்துக்கும் தகவலுக்கும். நன்றி சுதாகரன். நன்றி நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு பொழுது சந்திப்போம். வணக்கம். MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ். உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஹரன். MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ். கார்ப்பரேட் டாக்ஸ், பர்சனல் டாக்ஸ் பிளானிங், அக்கவுண்டிங், ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், பிசினஸ் பிளான்ஸ் அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஹரன். சார்ட்டர்ட் ப்ரொஃபஷனல் அக்கவுண்டன்ட். ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் MP அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீசஸ் 416-213-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. So நிறைய கேள்விகள் இப்போ அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய questions about CEBA. Again, எவ்வளோ கேள்விகள் மேபி உங்களுக்கு இருக்கும் about COVID things, anything related. உங்களுக்கு questions அனுப்புங்க. We'll try to get an expert to definitely explain that to you. அடுத்தது we're going to talk about Toronto school boards பற்றி. So Toronto Catholic school boards புரியும்பா. இப்போ in person learning இப்போ நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் மான்ட்ரியாலில் எல்லாரும் திருப்பி போய் ஸ்கூல் in-person in class லேர்னிங்கு போறீங்கன்ட்டு. ஆனால் Toronto Catholic school boards எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏனெண்டா lot of teachers இப்போதைக்கு வந்து sick leave வந்து இப்போ ஷார்ட் டேர்ம் சிக் லீவ் எடுக்கிறவ, இல்லாட்டி இப்போ ஐசோலேஷன் பீரியடுக்காக 2 வீக்ஸ் எடுக்கணும், இல்லாட்டி ஓவராலாக மேபி they don't feel safe. இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூம் போயிட்டு பிள்ளைகள் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவைக்கு சேஃபாக ஃபீல் பண்ணல. ஸோ அதனால் they don't want to come to work for that reason. ஸோ ஆக்சுவலி டொராண்டோ ஏரியாவில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்கூலாவது சொல்லியிருக்கேன். இப்போ லன்ச் ரூம் சூப்பர்வைசர்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், ஸ்பெஷாலிட்டி ட்ரெயினர்ஸ் இவையில் இந்த ஆட்கள் எல்லாரும் யூஸ்வலாக டிப்பிக்கலி ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டிங்கில் வந்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற பார்க்க மாட்டீங்க, ஜஸ்ட் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஆனால் இந்த மாதிரி ஆட்களும் வந்து கேட்டிருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட் மினிட்டாக ப்ளீஸ் ஒருக்கா இந்த கிளாஸஸுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்ட்டு. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது டீச்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன் கிளாஸுக்கு. ஸோ again TDSPM, TCDSPM, they're both taking steps அது என்ன மாதிரி பார்க்குறதுக்கு.
என்ன மாதிரின்னு தெரியல, பட் மேபி வேக்சினேஷன் வந்த அப்புறம் மேபி எவ்ரி ஒன் கொஞ்சம் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணி அப்போதைக்கு கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. பட் இப்போதைக்கு சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் நிலவை தான். மோஸ்ட் கிளாஸஸ் வந்து ஆன்லைனுக்கு மாத்திரையும். ஸோ இஃப் யூர் கிட் இஸ் இன் ஸ்கூல் எனிதிங் லைக் தட், ஜஸ்ட் ஓப்பன் யுவர் இயர்ஸ் ஃபார் தட். என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு பாருங்க அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் தட் வைஸ்லி. அடுத்தது we have our currency rates. Let's go have a watch. கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 23ஆம் தேதி இலங்கை 167 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 58 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.04 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 23ஆம் தேதி. Hi guys, welcome back. So the currency rates are பார்த்தாச்சு. So India we have 167 Sri Lanka and 58 India. So again, the pretty good numbers I think. In the opinion la இந்த ஷோக்கு வந்த அப்புறம் பார்த்ததுக்கு. So நீங்க அனுப்புறேன்டா கண்டிப்பா அனுப்பி விடுங்க. அடுத்தது a little bit maybe வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது ட்ராவல் பண்ண இட்ச் பண்ணுற ஆட்கள் இருக்கிறீங்க. Some good news for you. So Air Canada actually வந்து they're going to start some flights again run பண்ணுறது. இது வந்து early May time. Sun destinations. So anyone that's missing the nice weather, Canada weather கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்குது. பட் நல்ல sun. ஸோ இப்போ Jamaica, Mexico, Barbados அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் எல்லாம் போகிறீங்களா again beginning early May அந்த டைம் படிய எல்லா ஃப்ளைட்ஸும் they're going to start running some of them. இப்போ ஜனவரியில் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணவே ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். பட் இப்போ மேல வந்து ரெஸ்யூம் பண்ண போகிறேன். ஸோ அகேன் 3 ஃப்ளைட்ஸ் வந்து ஸோ டொராண்டோ டு மெக்சிகோ சிட்டி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஆன்லைன் பார்த்துட்டு இஃப் யூ really want to go travel கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ட்ராவல் ஐசோலேஷன்ஸ் மேபி அந்த ரூல்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சேஞ்சல் வரும். ஸோ அதுக்கு கேட்ட மாதிரி இஃப் யூ really need to go be safe, have a place to self isolate, சேஃபாக இருங்கோ. பட் அப்படி ட்ராவல் கட்டாயமாக போகணும்டாக்கள் கண்டிப்பாக have a look at this and check it out. அடுத்தது we have our treat for today. எங்களோட பாட்டு எங்களோட கலையரங்கத்தில் ஸோ இந்தியன் பாட்டு பாபு ஜெயகாந்தன் பாடியிருக்கார். அகேன் ஹீஸ் அ ட்ரம்மர் அண்ட் அ சிங்கர். இவர் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் ஐ வாசன்ட் born in the 80s. பட் 80s டைமில் இருந்த பீரியடாக்கள் ஆர் பீப்புள் தட் நோ about that time periodல A.E. மனோகரன் அண்டு தேர் வாஸ் அ பாப் சிங்கர் ஸ்ரீலங்காவில். ஸோ இந்த பாப் சிங்கரோட பாட்டு தான் பாபு ஜெயகாந்தன் வந்து பாடியிருக்கார். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch. மால்மருகாயலில் தேன்முருகா நீயே ஆவலுடன் உன்னை தேடி வந்தேனே. மால்மருகாயலில்
வேல் முருகா நீயே ஆவலுடன் உன்னை தேடி வந்தேனே முருகா வடிவேலா தருவாய் அருள் குமரா முருகா வடிவேலா தருவாய் அருள் குமரா நல்லூர் நாயகனே நல்வழி காட்டுமையா நம்பிய பேர்களது துன்பங்களை தீர்த்திடையா நல்லூர் நாயகனே நல்வழி காட்டுமையா நம்பிய பேர்களது துன்பங்களை தீர்த்திடையா நல்லூர் என்பதியே நம்பிக்கையே ஒளியே நல்லூர் என்பதியே நம்பிக்கையே ஒளியே கதிர்மலை கந்தவேலே காப்பது நீ ஐயா கதியே நீ என்றால் பதியே சரணமையா கதிர்மலை கந்தவேலே காப்பது நீ ஐயா கதியே நீ என்றால் பதியே சரணமையா கந்த கதிர்வேலா வருவாய் சிவபாலா கந்த கதிர்வேலா வருவாய் சிவபாலா ஏழுமலை இடையினிலே எழுந்திடும் குமரேசா ஆறுதலை தந்திடுவாய் ஆறுமுக அழகேசா ஏழுமலை இடையினிலே எழுந்திடும் குமரேசா ஆறுதலை தந்திடுவாய் ஆறுமுக அழகேசா குமரா எழில் முருகா குரு குரு நகை அழகா குமரா எழில் முருகா குரு குரு நகை அழகா புகைமையில் ஏறி வரும் சேவல் கொடி அழகா பழமுதிர் சோலைகளில் பவனி வரும் வடிவழகா தொகைமையில் ஏறி வரும் சேவல் கொடி அழகா பழமுதிர் சோலைகளில் பவனி வரும் வடிவழகா அரகர ஆறுமுகா அருளே திருக்குமரா அரகர ஆறுமுகா அருளே திருக்குமரா லண்டன் பாரிஸ் சுவிஸ் ஜெர்மனி நார்வே டென்மார்க் கனடா வாழ் தமிழன் நாயகனே முருகையா லண்டன் பாரிஸ் சுவிஸ் ஜெர்மனி நார்வே டென்மார்க் கனடா வாழ் தமிழன் நாயகனே முருகையா உலகால் தமிழ் தலைவா உமையால் திருக்குமரா உலகால் தமிழ் தலைவா உமையால் திருக்குமரா அரகர ஆறுமுகா அருளே திருக்குமரா அரகர ஆறுமுகா அருளே திருக்குமரா We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security.
life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Welcome back. So இந்த பாட்டு நல்லா கட்டிருக்கீங்க. Again, I'm a drummer and a singer. So நீங்கள் கர்க் பண்ணீங்கன்னா Baba Jaykandan search பண்ணி you can definitely look him up and hear more of his music. அடுத்தது we're going to have a look at our weather. Our weather so far has been very nice to us. So let's see நாளைய weather என்ன மாதிரி. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சரியல் டீம் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 24ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ். நாளை நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 24ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. So actually we're a little bit early, but we're going to go into it anyways. Let's head over to our news for today and let's have a watch. வணக்கம். இன்று மார்ச் மாதம் 23ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். லிபரல் அரசாங்கம் ஏப்ரல் மாதம் 19ஆம் தேதி ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பிக்கிறது. மத்திய நிதியமைச்சர் கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்ட் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். கோவிட் தொற்றால் எதிர்கொள்ளப்படும் செலவினங்கள், கடுமையான வேலையின்மை, புள்ளிவிவரங்கள் ஆகியவற்றின் மத்தியில் கனடாவின் முழுமையான நிதி அறிக்கை வெளியாக உள்ளது. மத்திய லிபரல் அரசாங்கம் ஒரு முழு வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பித்து 2 வருடங்களுக்கும் மேலாகியுள்ளது. மார்ச் மாதம் 19ஆம் தேதி 2019ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இறுதி வரவு செலவு திட்டத்தில் 2020-21ஆம் நிதியாண்டில் கூட்டாட்சியின் பற்றாக்குறை 19.7 பில்லியன் டாலர்களாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டது. இருந்தபோதிலும் 2020ஆம் ஆண்டின் இலைதொழிற் காலத்தில் வெளியான பொருளாதார புதுப்பித்தல் அறிக்கையில் 2020-21ஆம் ஆண்டில் பற்றாக்குறை குறைந்தது 381.6 பில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையின் இலங்கைக்கு எதிரான தீர்மானம் குறித்து கனடாவில் இருந்தும் அறிக்கைகள் இன்று வெளியாகியுள்ளன. இந்த தீர்மானம் இலங்கையில் இடம்பெற்ற பாரிய மனித உரிமை மீறல்களுக்கு பொறுப்புக்கூறலை அடைவதற்கு முக்கியமான ஒரு முன்னேற்றப்படியாகும் என கனேடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரியானந்த சங்கரி வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த தீர்மானத்தை பலப்படுத்தி நிறைவேற்றுவதற்கு ஜெனீவாவிலும் கொழும்பிலும் உள்ள கனேடிய தூதரகங்களும் கனேடிய வெளியுறவு அமைச்சர் பாக்னானையும் நாடாளுமன்ற செயலாளர் ராப் ஆல்ஃபேண்ட்டும் மையக்குழுவுடன் இணைந்து பணியாற்றினார்கள் எனவும் தனது அறிக்கையில் கரியானந்த சங்கரி சுட்டிக்காட்டினார். என்று இந்த தீர்மானம் நிறைவேறியதை கனேடிய தமிழர் பேரவையும் வரவேற்று அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டது. இந்த தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த முதன்மை குழு நாடுகளுக்கும் தீர்மானத்தின் இணை ஆதரவாளர்களுக்கும் 22 நாடுகளுக்கும் கனேடிய தமிழர் பேரவை தனது அறிக்கையில் நன்றியை தெரிவித்துள்ளது. மே மாதம் முதல் சில விமான சேவைகளை ஏர் கனடா மீண்டும் ஆரம்பிக்க உள்ளது. கனேடிய மத்திய அரசாங்கத்தின் வேண்டுகோளின் பேரில் கனேடிய விமான நிறுவனங்கள் கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் விடுமுறை நாடுகளுக்கான அனைத்து விமான சேவைகளையும் நிறுத்தியிருந்தது. இந்த சேவை நிறுத்தம் ஏப்ரல் மாதம் 30ஆம் தேதி வரை அமலில் உள்ளது.
இந்த நிலையில் மே மாதம் முதல் ஜமைக்கா, மெக்சிகோ, பார்படோஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கான சில சேவைகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்க ஏர் கனடா முடிவு செய்துள்ளது. இது தவிர அமெரிக்கா உட்பட ஏனைய சர்வதேச நாடுகளுக்கு விமான சேவைகளை மீண்டும் மே மாதம் முதல் ஆரம்பிக்க ஏர் கனடா முடிவு செய்துள்ளது. இன்று கனடாவில் மொத்தம் 3142 புதிய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 1546, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 682, கியூபெக்கில் 656, சஸ்கச்சுவானில் 150, மனிடோபாவில் 98, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 7, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் 2, நோவாஸ்கோஷியாவில் 1 என்ற தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோவில் 9, கியூபெக்கில் 4, மனிடோபாவில் 1, சஸ்கச்சுவானில் 1, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 1 என்ற மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 9,41,855 தொற்றுகளும் 22,732 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 8,82,868 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்ட்ராசெனிகா தடுப்பூசி பாதுகாப்பானதென மீண்டும் கனடா தெரிவித்துள்ளது. இந்த தடுப்பூசியின் செயல்திறன் குறித்த விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் இன்றைய இந்த பரிந்துரை வெளியாகியுள்ளது. கோவிட் தடுப்பூசிகளை பெறுவது குறித்த தயக்கத்தை எதிர்கொள்ளும் வகையில் ஆஸ்ட்ராசெனிகா தடுப்பூசியை பகிரங்கமாக பெறவுள்ளதாக ஒன்டாரியோ மாகாண சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். தகுதியுள்ள அனைவரும் தடுப்பூசியை பெற ஊக்குவிப்பதற்காக தொலைக்காட்சியில் தடுப்பூசியை பெறவுள்ளதாக அமைச்சர் கிறிஸ்டின் எலியட் கூறினார். ஆஸ்ட்ராசெனிகா தடுப்பூசி குறித்து தயக்கங்கள் இருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது என அமைச்சர் எலியட் கூறினார். கியூபெக்கின் சுகாதார அமைச்சர் கடந்த வாரம் ஆஸ்ட்ராசெனிகா தடுப்பூசியை பகிரங்கமாக பெற்றுக்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. $1 கோடி தங்க நகை கடத்தல் குறித்த கனடா எல்லை பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் விசாரணையில் கனேடிய தமிழருக்கு எதிரான தண்டனை உறுதியாகியுள்ளது. ஸ்காப்ரோவில் அமைந்துள்ள லவ்லி கோல்ட் இங்க் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரகு சின்னத்தம்பி என்பவர் இந்த தங்க நகை கடத்தல் வழக்கில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார். அக்டோபர் மாதம் 2018 ஆண்டில் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் கனடா எல்லை பாதுகாப்பு நிறுவனத்தினால் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் முடிவில் லவ்லி கோல்ட் இங்க் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் ரகு சின்னத்தம்பி பயணிகள் வாயிலாக தங்க நகைகளை கடத்தி வர திட்டமிட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது. 2 வருட விசாரணையின் இறுதியில் நகை கடத்தல் வழக்கில் இந்த தண்டனை சாத்தியப்பட்டதென CBSA ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back. So எங்களோட ஷோ முடிவு கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. Again, I want to thank everyone. எல்லாரும் தொடர்ந்து எங்களோட ஒவ்வொரு வீக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துக்கொண்டு வரதுக்கு we really appreciate it. Again, எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் சாட் இருக்குது. ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து நியூஸ் பெட்ஸ் அப்டேட்ஸ் வந்து வரப்போறீங்களாண்டா கண்டிப்பாக அந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் ஆகும். யூடியூப்லேயும் இருக்கிறோம், ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறோம், we're on IPTV as well. ஸோ அதிலையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணுங்க. உங்களோட செல்ஃபோனுக்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்மும் சூனாக வரப்போகிறோம். ஸோ வந்த அப்புறம் அதில் இன்னும் ஈஸி ஆக்சஸாக கிடைக்கும். அகேன் ஸ்பான்சர்ஸ் உங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படி ஏதாவது போடணுமெண்டா எனி questions at all அனுப்பி விடுங்க. we'll address all of those questions. ஆர்டிஸ்ட், சிங்கர்ஸ், டான்சர்ஸ் யாருந்தாலும் அந்த ஆர்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறீங்களா இன்னும் எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ சென்ட் பண்ணி we'll be more than happy to play it. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. And again, thank you very much. And நாளைக்கு எல்லாரும் பார்ப்போம். Good night.